का तीसरा अध्याय कटांगे। तीसरे अध्याय की अज असी पहली आयत नूं 1 2 3 आयतां नूं प्रभु के वचन चों पढ़ा। उत्पत्ति 3 दी तो लिखत कहती है कि सप सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां नूं परमेश्वर ने बनाया सी वो चादर सी पढ़ांगे। उसने उस तीवी नूं आख्या भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या है भाई तुसी बाग दे किसी बिरछ तो ना खाओ। तीवी ने सप नूं आख्या हाँ जी बाग दे बिरछां तो ते असी खांदे हाँ पर जिहड़ा बिरछ बाग दे विचकार है परमेश्वर ने आख्या भी तुसी इस फल तो इस दरख्त तो जिहड़ा भले अते बुरे दी सियान दा रुख है तुसी इस तो ना खाओ ना नूं हथ लो अजिहा ना होवे जो तुसी मर जाओ। रावण बहुत वड्डी किरपा दवे। असी चौथी आयत नूं पढ़ांगे। पर सप ने तीवी नूं आख्या तुसी कदे नहीं मरोगे सगों परमेश्वर जानता है जिस दिन तुसी उस तो खाओगे तुहाडियां अखां खुल जाणगियां। खुदावन बहुत वड्डी बरकत देवे। असी बैठांगे प्रभु का आदर करांगे और अज दा फिर असी संदेश सुनांगे। खुदावन बहुत वड्डी किरपा दवे। मैं दसना चाहता हाँ कि जदों यहोवा परमेश्वर ने आदम अते हवा नूं बनाया ते उन्हां नूं झूठ बोलण वास्ते नहीं सी बनाया। आदम अते हवा नूं जदों बनाया गया ते उन्हां नूं झूठ बोलण वास्ते नहीं सी बनाया गया। तो असीं वेखदे हाँ कि ये झूठ किन्ने सिखा दिता है। झूठ बोलना हवा नूं किन्ने सिखाया है। हथ उठा के आखांगे सप ने सिखाया है। और सप ने खुदा की आवाज नूं कट के क्योंकि उसने कहा सी जिस दिन तुसी इस फल तो खाओगे तुसी मर जाओगे। पर सप कह रहा है तुसी नहीं मरोगे। तो असी वेखते हाँ इस दिन तो जिस दिन झूठ सिखा दिता गया हवा नूं झूठ सिखा दिता गया उस दिन तो पाप जिहड़ा सी वो बागे अदन विच आ गया और वो आदम अते हवा दोनों ने झूठ सीख लिया और हवा ने आदम नूं भी झूठ सिखा दिता। हुण वचन कहता है कि झूठे परमेश्वर के राज विच जा नहीं सकणगे। इस करके अजीजो असी कदे भी इस तरह नहीं करना क्योंकि उत्थे बैन लगा होया है कि जिहड़े झूठे ने वो परमेश्वर के राज विच कदे भी जा नहीं सकते। जतन करो कि असा की बोलना है हाथ उठा के आखांगे सच बोलना है कुछ भी हो जाए
असा की बोलना है, सच बोलना है। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਰਾ ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ और उसका तीसरा अध्याय कढ़ांगे। और जब तीसरा अध्याय निकलता है तो असीं ओहदी 8वीं ते 9वीं 2 आयतां नूं पढ़दे हां। 8वीं अते 9वीं 2 आयतां नूं पढ़दे हां। पर हुण तुसीं इन्हां सारियां गल्लां नूं अर्थात कोप, क्रोध, बदी, दुर्वचन अते अपने मूहों गंदियां गालां कढ़नियां छड्ड दिओ। एक दूए नाल झूठ ना बोलो, क्यों जो तुसां पुरानी नसानियत नूं उन्हां दियां करनियां सने ला दिता। खुदावन बड़ी बरकत देवे। तो पौलुस उत्थे मना कर रहा है, क्योंकि सप ने ये झूठ बुलवाया है और खुदा के सेवक पौलुस ने कुलसियां दी कलीसिया नूं सख्त मना कीता है कि तुसां झूठ, तुसी एक दूजे नाल झूठ ना मारो, क्यों जो तुसी पुरानी नसानियत नूं ओदियां करनियां सने ला सुटिया ते नवीं नूं पहन लिया है। तो खुदा दे सेवक ने एक मैसेज दिता है। इस मैसेज का नाम है डॉक्टर मूसा। इस मैसेज का नाम है डॉक्टर मूसा। तो डॉक्टर मूसा जिहड़ा है, असी इस मैसेज के अंदरों सफ़ा नंबर 22 और पैरा नंबर असी वेखना चाहते हैं। पैरा नंबर बहुत सौखा होगा और ये पैरा नंबर मैं तुहाडे सामने रखना चाहता हाँ। सफ़ा नंबर 22 और पैरा नंबर जिहड़ा है वो असी 54 तो शुरू कर दे। तो लिखत कहती है, मैं एक दस्तावेज नूं वेख्या अते लिखा छोटी फोड़ दे बारे में सी। किसी दिन उन्होंने कहा कि ये 50 मील की रफ्तार नाल दौड़ेगी। जाने कि उन्होंने दिनों के अंदर ये कारां बहुत घट दौड़दियां सन। अज ये 125 किलोमीटर इदों भी वध दौड़दियां ने। पर उन्होंने दिनों में नबी कह रहा शायद फोर्ड कार जिहड़ी है ये 50 की रफ्तार नाल दौड़ेगी। फिर लिखत कहती है कि ये पैरा नंबर 55 है। ज़्यादा समा नहीं, ज़्यादा समा पहला की गल नहीं। इत्थे एक पुलपट दे उत्ते एक महान विज्ञानी सी। जदों मैं उथे सी अते पिछों कमरे विच वो मैनू उस प्रकाश के बारे प्रश्न कर रहा सी। वो दूत वाली रोशनी जिहड़ी
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਪੌਲਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 7 ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 55 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਦਰਯੋਗ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰ ਰਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ 0 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਕੁਝ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ
उस मीटर के ऊपर आया जिहड़ा झूठ फड़न वाली मशीन वर्गी चीज सी बनाया गया सी, जिहड़ा तुहाडियां नसां विच। तो याद रखो, साडियां नसां जिहड़ियां ने उन्हां दे अंदर साडे हार्ट तो खून जाता है, और जिनमियां 17:9 विच लिखा, दिल सब चीज़ां नालों धोखेबाज है अते पुज के खराब है। जे दिल धोखेबाज है, पुज के खराब है, तो फिर झूठ भी निकल सकते नहीं। पर उस औरत ने, उस बीबी भैन ने अपना जीवन प्रभु के हाथ विच दे दिता सी, और उसने जान तो पहला अपने दुश्मनां दे लई खुदा दे कोलों माफी मंगी सी कि मेरे सारे दुश्मनां नूं की कीता जाए, माफ कर दिता जावे। कई बारी असीं प्रार्थना करते हैं, प्रभु वाली प्रार्थना जेड़ी मत्ती 6:9 आयत विच शायद होवेगी, और उथे असी हर मीटिंग के मगरों कहते हैं, ऐ साडे बाप तू जो स्वर्ग ते है, तेरा नाम पाक करके मन्या जा, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह स्वर्ग विच पूरी हुंदी जमीन ते भी होवे। साडे रोज की रोटी अज सानू दे, जिस तरह असीं भी अपने कसूरवारां नूं, जिस तरह असीं भी अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां, तू साडे कसूर की कर दे, माफ कर दे। पर असीं ये पढ़दे हां, ये करदे नहीं गे, प्रैक्टिकल विच नहीं आउंदा, ये बोलण विच सिर्फ आउंदा। तो जे गल्लां बोलण विच आउंदियां ने, प्रैक्टिकल विच नहीं आउंदियां, ते फिर असीं धोखे विच रह जावांगे। और धोखा जिहड़ा है वो साडा दिल ही सानू धोखा देवेगा, होर कोई चीज धोखा दे नहीं सकती, क्योंकि दिल सब चीज़ां नालों, ये सब चीज़ां नालों धोखेबाज है ते पुज के खराब। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। हुण असीं वेखदे हां, वो ते अपना छुटकारा करके चले गई, वो अपनी जान निकलण तो पहले कह के गई, मैं अपने दुश्मनां नूं, जिहड़े मेरे दुश्मन ने, हे प्रभु उन्हां नूं की कर दवीं, माफ कर दो। वो बहुत वधिया काम करके चले। आओ हुण यीशु मसीह के बारे पुछते हैं, और ये लूका 23:34 आयत है। जे कोई पढ़ना चाहता है तो वो जरूर पढ़े। लूका 23:34 आयत है, जिहड़ी सानू कुछ मतलब सिखाउंदी है। पढ़ांगे। तद यीशु ने आख्या, हे पिता उन्होंने की कर दे, माफ कर, क्यों जो नहीं जानते भाई वो की करते हैं। उन्हें उन्होंने सारा माफ किया, जिन्हों ने उन्होंने कोड़े मारे, जिन्हों ने उहदे बदन ते कोड़े मारे, जिन्हों ने उहदे हत्थां ते पैरां विच किल ठोके, जिहड़े उच्ची उच्ची पिलातूस की कचहरी विच कह रहे सी, इनू की दिओ, इनू की दिओ, हथ उठा के कहते सी, इनू की दिओ, सलीब दिओ। देखो साडे प्रभु ने की कीता है, उसने सलीब के उत्ते चढ़े हुए ने
ਜਦ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਤਪੱਤੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੂਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 55 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਰ 0 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 0 ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਡਰ ਤੇ ਭੌ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਹਨਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਬਾਰਕ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਜੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਭੈਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਆਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21:8 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21 ਬਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21:8 ਪੜ ਰਾਕਣਾ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਕਿਣਿਆਉਣਿਆਂ ਖੂਨੀਆਂ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਪ ਨੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 20 ਅਧਿਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 20 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ 3 ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਅਬਲੀਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ 1000 ਵਰੇ ਤੀਕ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਕੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਕੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯਹੂਦਾ 1:6 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਨੇਰੇ ਘੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, 1000 ਸਾਲੇ ਦੇ ਨਿਉ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਯਿਸੂ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਆੰਤ ਕੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਾ ਜਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ। ਇਸ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਛੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬੰਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ।